जय मालकां दी जय मालकां दी जय मालकां दी। और सुनाओ, सारे ठीक हो? तुसीं खुश हो? बहुत खुशी की गल है। तुहानूं खुश देख के सानूं बड़ी खुशी हुंदी है। इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ देख के सानू खुशी हुंदी है। सो साडी ये कोशिश हुंदी कि असीं अपनी खुशी नूं वधांदे रहीए होर, ताकि तुहानूं होर ज़्यादा खुशियां दिंदे रहीए, क्योंकि जिन्ना तुसीं खुश हुंदे रहना साडी खुशी होर वधी जानी है। इसलिए अज तुहाडी खुशी होर वधानी है। और उस तो पहलां, क्योंकि जिस तरह तुहानूं पता ही अज 11वीं रोज़ का पवित्र दिन है, और 11वीं रोज़ के इस पवित्र दिन ते ये जो सत्संग होण जा रहा है, एक मालकां दे चरनां नाल प्यार करने वाला परिवार, जो कि उन्होंने एक मैंबर तो इटली दे विच है और बाकी मैंबर इत्थे रहमत लै रहे सी। इसलिए अज दे सत्संग की रहमत इस परिवार की झोली च पैण जा रही है। सो साडे वालों इस परिवार नूं बहुत बहुत वधाइयां, बहुत बहुत मुबारकां। इस दे नाल नाल ना एक परिवार होर भी है जो सानू बड़ा प्यार करता है, पर वो कभी ना नहीं अपना बाहर आण दिंदा। वो कहता मालको बस इन्ना ही कह दिया करो, मालका का परिवार। सो उन्होंने भी बहुत बहुत बधाइयां साडे वालों, ठीक है। क्योंकि ये सत्संग करवाना बहुत बड़ी रहमत, बहुत बड़ी बख्शिश। इंसान मालिक के घर च जो सत्संग करवाता तो अपनी झोली च पवा के लै जाता है। सो शब्द छोटे है, उहदियां रहमतां बहुत बड़ियां हैं। बोल के की दसिया जावे कि इंसान की कुछ मालिक के घर चों लै जाता है जदों इंसान कोई इदां दा नेक कर्म करता है, क्योंकि सत्संग करवाना बहुत बड़ी नेकी है। सो मालिक ये परिवार ते हमेशा अपनी रहमत, अपनी बख्शिश, अपनी कृपा बनाए रखन। आने वाला समा इन्हां वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। हर तकलीफ, हर दुख तो मालिक इन्हां नूं बचा के रखे। दिन दुगनी रात चौगनी मालिक इन्हां नूं तरक्की देन। और जिद्दां अज खुशियां नाल इन्हां ने सत्संग करवाए है, मालिक इसी तरह अपनी रहमत, अपनी कृपा इस परिवार ते बनाए रखन कि इन्हां नूं खुशियां मिलदियां रहन, कामयाबी मिलती रहे, तंदुरुस्ती सदा इन्हां दे जीवन च बनी रहे, और इसी तरह खुशियां नाल सत्संग करवाते रहन। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते बेनती करो। सो साडे वालों एक बार फिर ये परिवार नूं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और अज बहुत साडे कोल जो मालकां दीयां रहमतां होईयां है, काफ़ी जीवां दे साडे कोल आए है। उन्होंने अपनियां फरियादां दसियां है कि मालको संगत नूं जरूर दस्सिओ। इस करके थोड़ा शॉर्ट में फटाफट दस देवांगे कि एक जीव की फरियाद है जो कि ग्रीस दे विच है। वो पिछले 11 साल तो ग्रीस दे विच सी। उन्हें लिखिया है कि जय मालकां दी, मैं दलीप कुमार तुहाडी रहमत नाल 11 साल बाद ग्रीस विच पक्का होया हाँ। मालिक जी तुसीं सब जानते हो, मालिक जी तुसीं सब जानते हो, किसी जीव के जरिए मैं निशान साहब जी कोल फरियाद की सी। यानी आप तो आए नहीं, ग्रीस विच सी, उन्हें किसी जीव के जरिए निशान साहब को बेनती की सी ते न्याज भी भेजी सी। मेरी फरियाद बड़ी जल्दी कबूल हुई और मालिक ने रहमत कर दी। जो 11 साल तो नहीं होया, वो मालिक की रहमत ने एक हफ्ते च करके दिखा दिता। तो मालिक जी अपनी रहमत बनाई रखियो। मालिक जी साडे परिवार ते तुहाडी बहुत रहमत है, बहुत रहमत है, बहुत रहमत है, और इसी तरह रहमत बनाई रखियो। जय मालकां दी, जय मालकां दी, जय मालकां दी। सो ये दलीप कुमार जो ग्रीस विच, चलो साडे वालों दलीप कुमार नूं भी बहुत बहुत बधाई। पक्का होण ते हुण पक्का हो गया तो जल्दी मालिक वो भी रहमत करनगे कि दरबार ते भी जल्दी हाज़री लवाणगे ओहदी, ठीक है। और एक नूर दी माता जी लुधियाने तो परिवार समेत, ये नाम लिखा है उन्होंने। ये नूर दे माता जी किहड़े है? लुधियाने तो, अच्छा इधर खड़े है वो पिछे। सो ये लिखते हैं, मालिक जी तुसी रब वर्गे हो, सानू तुहाडे विचों पीर दिसदे हन। तुहाडी बहुत रहमत है साडे परिवार ते। तुहाडी मेहर सदका साडी बहुटी मनजीत कौर, जिसनों डॉक्टरों ने जवाब दे दिता सी, जदों असी न्याज की बेनती की तो मालिक जी कृपा हुई, वो बच गई। साडे मालिक जी
ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਟੀ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ, 9/9 ਹੋ ਗਈ, 9/9, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, 9/9 ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਨੂਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂਰ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀਵ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਲਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਐਲਰਜੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਿਲਟੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛਾਤੀ ਕੋਈ ਗਿਲਟੀ ਹੱਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਪਿੰਡ ਮੀਰਥਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ ਮੀਰਥਲ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਿਆਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਿਆਦ ਤਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਖੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੜ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਆਜ਼ ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਮਾਲਿਕ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਲਕੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ। ਬੈਠੋ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਿਆਦ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਦਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਜਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਿਆਦ? ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ?
ਚਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਵ ਖੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਭਾਬੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਬਚੇਗੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਿਆਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੋਨੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਉੱਧਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਜੀਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਜੀਵ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਲੇਟੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਰ ਉਹ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਏ। ਔਰ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਯਾਨੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਰਪੂਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਫਿਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਦਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਓ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਯਕੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਰੇ ਮੁਰਾਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਰਹੇ ਨਾ ਬਾਤ ਅਧੂਰੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰੇ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੁਲੰਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਕਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੂਜਾ ਮਰੇ ਜਾਂ ਜੀਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸਾਂ ਪਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि जो अदबो अदाब से मिलता है वो मांगने से नहीं मिलता, जो अदबो अदाब से मिलता है वो मांगने से नहीं मिलता, ये खुदा की रहमत का फूल है जो बिना मुर्शद के नहीं खिलता। सो बड़ा प्यारा इस शब्द के अंदर दसिया गया है कि एक बंदा मंगदा है, पर एक बंदा इदा प्रेम दे नाल, अदब दे नाल, क्योंकि अदब का मतलब हुंदा पूरा सत्कार, पूरा प्रेम, पूरा विश्वास लैके फकीरां दे कोल जाना। अगर असी मंगता मंगदे हां पर साडे दिल च सत्कार नहीं है, इज्जत नहीं है, विश्वास नहीं है, अदब नहीं है, तो फिर वो साडियां मंगां सारियां उदां ही व्यर्थ चलियां जांदियां है। क्योंकि एक बंदा कहता है प्रभु मेरे ते किरपा कर, पर अंदर की कहता है मैनू अपने रब ते विश्वास है नहीं, मैनू उते यकीन है नहीं, तो की फिर तेरी मंग पूरी होएगी नहीं। इसलिए फकीरां गुरुआं रहबरां दे दर ते जदों भी जाइए ना, तो दिल च अदब लैके जाइए, सत्कार लैके जाइए, क्योंकि जिथे माड़ी भी शंका आ जाती है उत्थे फिर इंसान बहुत कुछ गवा भी लैंदा है। एक इत्थे सानू सच्चा वाकया याद आ रहा है, और ये सच्चा वाकया देखो कोई छोटे मोटे फकीरां दे जीवन का नहीं है। ये छोटा जिहा वाकया 3 कामिल फकीर जिन्हां नूं बड़ी उच्ची मंजिल, बड़ी उच्ची पदवी प्राप्त सी रब दे घर च। एक फकीर सी बाबा फरीद, दूजे सी उन्हां दे प्यारे हजरत निजामुद्दीन औलिया, और तीसरे फकीर है हजरत बू अली कलंदर। इन्हां तिन्नां फकीरां दे जीवन का वाकया जरा गौर करना, क्योंकि इन्हां चों बाबा फरीद सब तो बड़े मतलब उम्र च भी बड़े तो रुतबे च भी बड़े। फिर उस तो बाद आके बू अली कलंदर,
फिर उस तो बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, क्योंकि निज़ामुद्दीन औलिया की उम्र थोड़ी घट सी। हुण जदों बाबा फरीद की सेवा करके हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया नूं, जिन्हां दा नाम सी मुहम्मद बिदायूं, निज़ामुद्दीन औलिया का पहला नाम की सी? मुहम्मद बिदायूं, क्योंकि निज़ामुद्दीन औलिया तो बाद चों रखिया गया, महबूबे इलाही बाद चों रखिया गया। हुण जिस वेले मुहम्मद बिदायूं यानी निज़ामुद्दीन औलिया बाबा फरीद की सोबत रह के उन्हां दी सेवा करके बलीयत के दर्जे नूं पहुंचे। बलीयत का दर्जा हुंदा जदों अंदर वो पर्दा खुल जाता है। हुण जदों उस मुकाम ते पहुंचे तो एक दिन बाबा फरीद ने निज़ामुद्दीन नूं बुलाया कि बेटा, क्योंकि प्यार ना कहते सी बेटा, क्योंकि उन्होंने सेवक सी, कि आ मेरा खत लै जा, मेरी चिट्ठी लै जा, खत यानी चिट्ठी, और ये ना जाके बू अली कलंदर नूं दे के आ। जरा गौर करना, उस वेले बाबा फरीद दिल्ली दे विच और बू अली कलंदर पानीपत दे विच, क्योंकि हज़रत बू अली कलंदर का दरबार पानीपत विच है। जो दिल्ली जाते ना रस्ते पानीपत पैंदा है, उत्थे है। कहते जा मेरा एक खत जाके बू अली कलंदर नूं दिया, पर बेटा अदब नाल जाई, क्योंकि एक बहुत बड़े बली का दरबार है। वह तो निज़ामुद्दीन औलिया के मन च आया कि मैं भी तो हुण वली हाँ, मैं भी तो एक बली हाँ, हुण वली ने बली कोल जाना है तो उत्थे अदब की जरूरत। हुण अपने अंदर एक सोच लैके चले गए कि मुरशद ने मैनू भेजा तो खत लैके जाना है। जदों खत लैके बाबा फरीद की चिट्ठी लैके हज़रत बू अली कलंदर दे कोल पहुंचे तो हज़रत बू अली कलंदर, हुण तो दरबार काफ़ी बड़ा बनया होया है, उस वेले तो एक झौंफड़ी हुंदी सी जिस चों बह के उन्होंने हुजरा कहा जाता सी। हुजरे का मतलब हुंदा कमरा, जिथे बह के फकीर अपनी इबादत भी करते हैं तो रेस्ट भी करते, आराम भी करते हैं। हुण एक झौंफड़ी सी जिथे हज़रत बू अली कलंदर रहिंदे सी। हुण जिस वेले निज़ामुद्दीन औलिया खत लैके जा रहे हैं तो मन दे विच आया कि मैं बाबा फरीद अपने पीरों मुरशद का खत लैके जा रहा हाँ। बाबा फरीद भी पीरां दे सुल्तान, तो मैं भी वली, जिसलिए मैं बू अली कलंदर को जाऊंगा तो मेरा बड़ा निघा स्वागत करनगे। निघा स्वागत मतलब कि एक वली नूं बली मिलण आया है। जिद्दां हो जाता ना कई बार बंदा कहता एक मंत्री नूं मंत्री मिलण आंदा है या एक सरपंच नूं, तो बंदा स्वागत करता है। निज़ामुद्दीन औलिया के मन च यह भावना सी कि मेरा स्वागत होएगा। इधर हज़रत बू अली कलंदर अपनी मौज बैठे हुए सी अपनी कुटिया के अंदर। हुण जदों निज़ामुद्दीन औलिया गए देखिया दरवाजा बंद। वो मैं तो सोचा सी दरवाजा खुला होएगा, बली है, बली सब कुछ जानते हैं, मेरा स्वागत करने वास्ते खड़े होंगे कि आ रहा निज़ामुद्दीन औलिया, दरवाजे ते इंतजार करते होंगे। मैं तो ये सोच के आया सी, पर यह कि इन्होंने मेरे आने की खबर ही नहीं, इन्होंने मेरे आने की खबर ही नहीं, ये किदां दे बली, दरवाजा बंद। मन च सोच आई, पर फिर अपने मुरशद का खत पहुंचाना सी, इसलिए उन्होंने दरवाजा खड़का दिता। जो दरवाजा खड़काया, दरवाजा खुलिया तो की देखिया बू अली कलंदर सामने बैठे है, तो एक औरत ने दरवाजा खोलिया, एक औरत ने दरवाजा खोलिया। जो दरवाजा खोलिया तो बू अली कलंदर ने बैठिया कहा कि हज़रत यानी हज़रत का खत है, हज़रत यानी वो इज्जत देने वास्ते, सत्कार देने वास्ते कि बाबा फरीद का खत है, इनू अदब के नाल पकड़ के मेरे को लियाओ और दरवाजा बंद कर दे। बड़ी हैरानी की गल है। ये तो बंदा कहता जो खत लैके आया उन्होंने बिठाओ, कोई चाह पानी पुछो, क्योंकि एडा वड्डा वली निज़ामुद्दीन औलिया आया, बिठा के चाह पानी पुछो, कोई सेवा करो। पर उन्होंने कहा खत फड़ ला, दरवाजा बंद कर, जिदा परवाह ही नहीं होंगी, कोई आम बंदा होंदा है। हुण कहते उस औरत ने खत पकड़िया, दरवाजा बंद कर लिया। निज़ामुद्दीन औलिया हैरान, कमाल की गल है, मैं तो सोचा सी मेरा स्वागत होएगा, इज्जत सत्कार होएगी, पर इत्थे तो उन्होंने बुलाया तक नहीं, हाल चाल तक नहीं पूछा, देखा तक नहीं, और दरवाजा भी मूँह से बंद कर दिता। यह भी नहीं कहा कि एड्डी दूरों आया, बिठाओ, चाह पानी पुछो या अंदर ही बुलाओ, मिलता लेंदे, हाल चाल ही पुछ लेंदे। और यह किदां दा फकीर। और दूसरी गल, ये फकीर किदां दा, एक कली औरत के नाल अपनी झौंपड़ी च बैठा है, किदां दा फकीर है। कहते इधर बू अली कलंदर ने कुछ चिट्ठी ते लिखिया और फिर दरवाजा खुलिया और कहा लै ये चिट्ठी जाके बाबा फरीद नूं दे दें। हुण कहते निज़ामुद्दीन ने चिट्ठी पकड़ी,
ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੱਠੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਆਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਵਲੀਅਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੀ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਤੇਰੀ ਵਲੀਅਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੋਝੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਮਝ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਸਮਝਾਂ, ਕੀ ਸੋਚਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬੁੱਧੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਖਾਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐ ਫਰੀਦ ਸਾਈਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਲੇ ਕੱਚਾ ਆ, ਇਹ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਲਾਇਤ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਲੀ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਰਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਸਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਦਾਈਓ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਐ ਸਤਿਗੁਰ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਵਲੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਲੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਨੂੰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਸ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਨਾ ਬਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲੀਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਲਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਗੌਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਗੌਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰਾਨੇ ਪੀਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਅਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਵੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਖੋਈ ਆ ਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਸਵਾਗਤ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੂਕਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਸ਼ਿਕ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਮੜੀ ਵੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਕੀਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਲੱਖਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ, ਕਰਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਸਦਾ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਲੱਖਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ, ਕਰਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਇੱਕ ਅੱਖ دیਵਾਨਿਆਂ ਕਰੇ ਚੋਰੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ دیਵਾਨਿਆਂ ਕਰੇ ਚੋਰੀ, ਚੋਰੋਂ ਕੁਤਬ ਕਰਦੀ ਦਸਤਗੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਨਾ ਸਮਝੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਹੁੰਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਦਾ ਨਾ ਸਮਝੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਅੱਖ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਰੇਟਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ। ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੋੜਦੀ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗਾਹਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਰਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, खुशी, सेहत और रहमत कभी किसी का इंतजार नहीं करती। जरा हुण गौर करना, कुछ चीज़ां उन्होंने कही, चाहे साडी सेहत है, चाहे कामयाबी है, चाहे खुशी है, चाहे रब दी रहमत है, ये कभी किसी का इंतजार नहीं करती। वो कहते ये चीज़ां ना, जे रहमत नूं हासिल करना है, अच्छी सेहत पानी है, कामयाबी पानी है, सफलता पानी है, खुशियां पानियां है, तो ये चीज़ किसी का इंतजार नहीं करती कि मैं खड़ी हाँ तो कोई आके मैनू ले जाए। बोलो समझते हो कि नहीं? अगर इनको पाना है तो, अगर इनको पाना है तो तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश करो और इनको हासिल कर लो, यही है इनको पाने का राज। समझ आई कि नहीं? लाइन तो छोटी जी है पर ये इशारा बहुत बड़ा है। हुण फर्ज करो बंदा कहता मेरे मालिक मैनू तेरी रहमत चाहिए है, तो की रहमत किते साडा इंतजार कर रही है कि असीं चल के जावांगे मिल जाएगी? कहते नहीं, तू ऐसा कर्म कर, कुछ अच्छाई कर, कुछ नेकी कर, अपने मालिक का चाहे सिमरन कर, चाहे कोई अच्छा कर्म कर, क्योंकि जदों तू रहमत की खोज में जाएगा तो तैनू की पता रहमत कित्थे है। पर जदों तू कुछ अच्छा करेगा, वो करेगा कि तू रब दी नजर चाहेगा, फकीरां दी नजर चाहेगा, तो तू जिथे भी होएगा रहमत खुद चल के तेरे तक आ जाएगी। इसलिए ये वास्ते कोशिश करनी पैंदी है। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि ये कोई इदा नहीं है कि जिद्दां बंदा कहता सूरज अपने आप ही चढ़ जाना, मैनू कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हाँ चाहे सो जावां बेहोश होवां, सूरज चढ़ जाना, रोशनी मिल जानी है। या होर बहुत चीज़ां इदां दियां है, चाहे बरसात कह लो, चाहे सूरज का चढ़ना कह लो, रात का कह लो, दिन का कह लो, मौसम कह लो, इत्थे बंदे की कोशिश की लोड़ नहीं है। हुण तुसीं चाहे सुत्ते होवो, जागदे होवो, सूरज ने चढ़ना है, डुब जाना, रात आनी है, दिन आ जाना है। पर जे सानू रहमत चाहिदी है तो वह सानू इदां नहीं मिल जानी, उहदी खातर सानू कुछ करना पैना है। इसलिए अपने आप को पूछो कि मैं रहमत मंगदा तो हाँ कि मेरे मालिक मैनू तेरी रहमत चाहिए है, पर मैं रहमत नूं हासिल करने वास्ते कर्म की करदा? सब तो पहला सवाल पूछना अपने आप को। इसलिए इत्थे उन्होंने हजरत अली ने 3-4 चीज़ां जोड़ियां है। ये कामयाबी भी उन्होंने किया है, सेहत भी किया है, खुशी भी किया है और रब दी रहमत भी किया है। पर असीं कहांगे इहदे नाल नाल होर बहुत चीज़ां है। अगर इंसान वो भी ये जोड़ दे तो फिर पता लगता है कि वाकई अगर प्रेम चाहिए है, इज्जत चाहिए है, सत्कार चाहिए है, तो वो वास्ते भी कुछ ना कुछ सानू कोशिश करनी पैनी है। समझते हो कि नहीं? हुण फर्ज करो अज 11वीं रोज़ का दिन है, सत्संग चल रहा है, तुसी कोशिश की दरबार तक आ गए, तो यदा मतलब नज़र च आ गए तुसी। तो जिन्होंने कोशिश ही नहीं की, जो घर ही बैठे रह गए, हुण वो घर बैठे कहण कि मालिको रहमत कर दिओ, तो मालिक ने कहना मैं तो रहमत का दरवाजा खोलिया सी, पर तू ही दरवाजे तक नहीं आया, तू घर ही बैठा रह गया। तू चुनाव किया, घर बैठन का चुनाव किया, किते होर जाण दा, इधर मेरी रहमत का दरवाजा खुला सी, तू दौड़दा किते होर सी, तो दोष मेरा नहीं है, दोष तेरा है, क्योंकि तू ही मेरी रहमत के घर तक नहीं पहुंचा, मैं तो रहमत लैके बैठा सी। समझदे हो कि जदों असीं फकीरां वल चल के जाते हैं, गुरुआं रहबरां वल चल के जाते हैं, पवित्र अस्थानां ते चल के जाते हैं, या असीं इन्हां हत्थां नाल कोई दान पुण्य का काम, सेवा का काम करते हैं, नेकी का काम करते हैं, अच्छाई का काम करते हैं, तो समझ लो
ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਵਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਟਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਫਿਰ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਰੱਬਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਟਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਵਾ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ ਨਾ, ਬਟਨ ਦਬਾ ਦੇ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਰਹਿਮਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਮੰਗ ਕੇ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ਼ਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਗਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ। ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਫਲਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਲਾਚਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਲਾਚਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣੇ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਲੱਭਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਚੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਨੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੋਟ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਕੱਢੀ ਔਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮਾਊਂਟ ਭਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਲਾਈਵ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮਾਊਂਟ ਭਰ ਲੈ। 'ਚ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਭਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਰ ਲੈ ਅਮਾਊਂਟ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਲੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਾਊਂਟ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਇਦਾਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਸਾਲੂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਭਰ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗਵਾਓ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਅਮੀਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ, ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਦਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਗੋਡ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਮੀ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ 11ਵੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਮਾਲਕੋ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚਿਆ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਆਏ ਵੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਛਕਣੀ ਆਏ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭੀੜ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, 10 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, कामयाबी, खुशी, सेहत और रहमत कभी किसी का इंतजार नहीं करते। अगर इनको हासिल करना है तो तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। उठो, कोशिश करो और इनको हासिल कर लो। कहते उठ, कोशिश कर। हुण जे सेहत की गल भी ले लीए, एक बंदा बीमार है तो जे सोचे मैनू बैठे बैठे नूं सेहत मिल जाए तो मिल जाएगी, बैठे बैठे तो बीमारी होर बदनी है। उन्होंने कोशिश करनी पैनी है कि मैं हेल्दी डाइट खावा या कोई एक्सरसाइज करा या कोई अच्छी मेडिसिन लवां, कोशिश करा तो सेहत भी मेरे तक जरूर पहुंचेगी। फिर कामयाबी की गल कर लो। हुण रहमत की गल तो हो गई, कामयाबी भी इदां ही मिलती है ना। हुण एक बंदे ने शिखर ते चढ़ना होवे या एक बंदे ने कोई अच्छी नौकरी हासिल करनी होवे तो बैठे नूं थोड़ी इंतजार कर रही है नौकरी मिल जानी है, नहीं। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। क्योंकि इतने एडिसन की गल भी दस दी है। एडिसन जिसने बल्ब की खोज की थी, बहुत बड़े विज्ञानिक सी। एक दिन किसी ने उन्होंने सफलता का राज पूछया, जिदा बिल गेट्स ने पूछा ना, उन्होंने दसिया मैं मौका कदी गवांदा नहीं है, जिथे कुछ अच्छा करने का मौका मिलता मैं जरूर करता हाँ, फिर ही मैं ओहदियां नज़रां च आंदा है। अच्छा, अज तो एक पॉइंट तुसीं भी नोट कर लेना कि जदों भी जीवन च मैनूं कुछ अच्छा करने का मौका मिले तो वह मैं जरूर करा।
ਔਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੂਆ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਖੋਲੀ ਬਲਈਅਤ, ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਲਾਇਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਸਨਮਾਨ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਚੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਗਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਆਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਟਾਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈਣ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਝਲਕ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਨਜ਼रें ऊंची की तो दुआ बन गई, नजरें नीची की तो हया बन गई, नजरें तिरछी की तो अदा बन गई, और नजरें फेर ली तो कज़ा बन गई। कज़ा का मतलब होता मृत्यु, सब कुछ गया। वो इशारा करते हैं कि नजरें ऊंची की तो दुआ बन गई, क्योंकि जो दुआ करता ना अख उच्ची होंगी है। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰੇ ਉੱਚੀ ਕੀ ਤੋਂ ਦੁਆ ਬਣ ਗਈ, ਨਜ਼ਰੇ ਨੀਚੀ ਕੀ ਤੋਂ ਹਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਹਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖ ਨਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰੇ ਤਿਰਛੀ ਕੀ ਤੋਂ ਅਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ एक शायर ने किया कि तिरछी नजरों से ना देखो आशिके दिलगीर को, ओ कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। समझ रहे हो? तो कहते तिरछी नजर ना की देख रहा है, निशाना भी लाना तो अखां दा तीर सीधा करके, पर ये मुर्शद दी नजरां दे भी तीर हुंदे जो साडे दिल नूं चीरदे चले जांदे, इश्क नाल भेददे चले जांदे। और नजरें फेर ली तो कज़ा बन गई। जे नजर ही घुम जावे तो फिर की हुंदा है? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਛੱਡਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਫੇਰ ਲਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਜੀਵ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗਵਾਓ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਵਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਬਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਗਵਾਓ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੁੱਟੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ, ਕਰਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਮਾਈ ਰੂੜੀ ਦਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਬੇੜਾ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰਫ ਤਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਕਰੇ ਚੋਰੀ, ਪਰ ਚੋਰੋਂ ਕੁਤਬ ਕਰਦੀ ਦਸਤਗੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦਸਤਗੀਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈ। ਦਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੀਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮਨ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਮਨ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਗੌਸ ਕਾ ਦਾਮਨ ਨਹੀਂ ਛੋੜेंगे, नहीं छोड़ेंगे, मुर्शद का दामन नहीं छोड़ेंगे। दुनिया छुटती छुट जाए पर ਉਹਦਾ दामन नहीं छुटना चाहिए, क्योंकि पार ਤਾਂ ਉਹਦੀ नज़र नहीं लगाना है, ਉਹਦੀ रहमत नहीं लगाना है। जरा समझ लेना सारे। एक बार फिर कह दिए, गौस का दामन मुर्शद का दामन। यही तो अंदर प्यार ਹੁੰਦਾ है। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਮਤ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉਤਰ ਗਈ ਪਰ दामन नहीं ਛੱਡਿਆ। और मंसूर ने अंग अंग कटा लिया, पर वो इश्क दा, वो अपने महबूब दा दामन नहीं छड्डिया। यही तो इश्क हुंदा है कि अपना आप गवाइए तां शो पाइयो, अपना आप गवाउण नूं तैयार है, पर वो कहंदे ओहदा दामन वो नहीं छुट सकदा। यही तो प्यार है। इसलिए चोरों कुतब कर दी दस्तगीर दी अख, ना समझी रब तो जुदा इसनूं हुंदी रब दी अख है फकीर दी अख। कि रब दी अख ही फकीर दी अख है। इसलिए जिद्दां दस्सिया, कर्म करना पैंदा है फकीर दियां नज़रां विच आउण वास्ते, कर्म करना पैंदा है। इधर गल कर रहे सी एडिसन दी कि जिसने बल्लभ की खोज की, उन्होंने किसी ने सफलता का राज पूछया, ये महाराज तुहाडी सफलता का राज की है? तो एडिसन ने बड़ा प्यारा जवाब दिता कि सफलता का राज इको ही है। पता ना किहड़ा गया उन्हें, जरा दस दईए तुहानूं। वो कहते सफलता का राज यही है कि तब तक कोशिश करते रहो जब तक तुम्हें सफलता मिल ना जाए। यही है सफलता का। समझ आई कि नहीं? वो कहते कामयाब होने का राज की है, इहनूं इदां ही समझ लो। उन्हें दस्सिया एडिसन ने, क्योंकि बल्लभ की खोज में हज़ारों बार हो असफल होया सी, पर उदों तक कोशिश करता रहा जब तक उन्होंने सफलता नहीं मिली। तो किसी ने अगला सवाल किया, जी तुहानूं ये ज्ञान कित्थों, शिक्षा कित्थों मिली? तो एडिसन दस दे कि एक दिन मैं जा रहा सी रोड के उपर जा रहा सी, तो एक आदमी पत्थर तोड़ रहा सी। पत्थर बहुत बड़ा सी, उसकी हथौड़ी बहुत छोटी सी। तो जो हथौड़ी ते मार रहा सी, तो मैं सवेरे सवेरे सैर कर रहा सी, तो मैं उन्होंने पूछया, कमाल की गल है, तेरी हथौड़ी बड़ी छोटी, तो पत्थर बहुत बड़ा है, ये कितना टुटेगा, ये कितना टुटेगा छोटी जी हथौड़ी नाल? तो उसलिए मुस्कुरा के मजदूर बोलिया, कहते सर खड़े हो, मैं हुणे दसदा किदां टुटदा है। कहते ठक 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 सट्टा मारदा जा रहा। तो मैं जो देखा कि 10-15 मिनट हो गए, पूछा कदों टुटेगा? वो कहता जी ये तो मैनूं पता नहीं। फिर कहते प्रयास कितनी देर तक करेगा? वो कहता उदों तक जो तक टुट ना जाए। गौर कर, कहता पहला पूछा कदों टुटेगा? कहता मैनूं पता नहीं। तू कोशिश कदों तक करूंगा? कहता उदों तक जो तक टुट ना जाए, चाहे शाम हो जाए। एडिसन कहता मैं क्या, मेरे को इन्ना टाइम है नहीं कि मैं शाम तक इंतजार करा, मैं सैर नूं जा रहा। जो वापस आया तो ना आवाज मारी, सर देखो पत्थर टुट गया। कहते उस वेले मैनूं ज्ञान होया कि पत्थर चाहे रुकावट चाहे जिड्डी मर्जी बड़ी होवे, असफलता चाहे जिड्डी मर्जी बड़ी होवे, पर जे सफल होना है तो इको ही राज है सफलता दा कि उदों तक कोशिश करते जाओ जब तक तुहानूं सफलता मिल ना जाए। एक बच्चा पास होना चाहता है, चाहे आईलेट्स होवे चाहे पेपर हुण कुछ भी होवे, तो यह ना सोचे हाय एक बार फेल हो गया तो
मैं कोशिश करते जाना जब तक सफलता मिल ना जाए। और जो सफलता की सोच लैके असीं चल पईए ना, तो फिर एक गल याद रखो, सफलता मिलती भी जरूर है, क्योंकि हिम्मत मरदा मददे खुदा। रब भी उन्हां दी मदद करता है जिहड़े मेहनत करन नूं तैयार है। समझदे हो कि नहीं? इंसान तो छोटी छोटी कोशिश करके ही हार मन के बह जाता है। इसलिए ये कहांगे कभी हार ना मनो, क्योंकि सफलता का राज दस दिता तुहानूं कि सफल होने का राज कोई है कि उदों तक असीं कोशिश करते जाना है, कोशिश करते जाना है जब तक सानूं सफलता मिल ना जाए। तो जे असीं एक दो कोशिशों तो बाद ही हार मन के बह जाइए तो फिर जीवन च कभी सफल असीं हो ही नहीं सकते। समझते हो कि? इसलिए अंदर इंसान दे विश्वास होवे, अंदर इंसान दे मुहब्बत होवे, अंदर इंसान दे यकीन होवे, साहस होवे, तो इंसान मुहब्बत क्यों किया? क्योंकि प्रेम हुंदा है। प्रेम इंसान सब कुछ करन ते मजबूर करदा, तैयार कर दिंदा बंदा। फिर साहस इंसान अगे बढ़ाता है। समझदे हो कि नहीं? हुण फर्ज करो जे बंदा कहंदा मैनूं अपने मालिक नाल प्यार है, हुण मैं उस मालिक नूं पाना है, ओहदियां रहमतां नूं पाना है, तो हुण मैं हर मुश्किल नूं झल्लण नूं तैयार हां। जिद्दां मीरा ने जहर दे प्याले पी ले इश्क दे विच, इन्ना साहस आ गया कि जहर तो डरी नहीं, और अंदर इन्ना विश्वास सी कि जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि मैं अपने मुर्शद नूं, अपने सतगुर नूं बहुत प्यार करती हूं। ये प्यार है, ये विश्वास है, साहस है। जदों ये चीज़ां तुहाडे अंदर आ जांदियां ना, तो फिर जिंदगी बनती है। इधर निज़ामुद्दीन औलिया की गल पूरी करिए, फिर अगे चलिए कि निज़ामुद्दीन औलिया की बलायत चली गई, अखां मुड़े नेरा आ गया, तो निज़ामुद्दीन औलिया बाबा फरीद नूं कहण लगे मुर्शद ये की हो गया? वो कहते उन्होंने तेरी बलीयत खोल ही है, क्योंकि तू गलत गुमान ले लिया दिल च। उन्हें दर तो सनमान लभदा सी, वो फकीरां दी तां नज़र मिल जाए वही काफ़ी हुंदी है। और दूसरी चीज़, तू जिस औरत बारे सोच रहा सी कि किद्दां दे फकीर है कल्ले औरत नाल बैठे है, वो औरत होर कोई नहीं, उन्हां दी भैण सी वो, और तू उहदे बारे गलत गुमान ले आंदा। बिना सोचे समझे कदी किसी दे बारे बुरा ना कहो। ये तुहानूं कहांगे कि जदों असीं बिना सोचे समझे ना किसी की निंदिया करते हैं, किसी बारे बुरा कहते हैं, तो फिर भी रब दीयां रहमतां साडे जीवन चों दूर हो जांदियां है। इसलिए कदी किसी की निंदिया ना करो बिना सच्चाई नूं जाणिया, बिना हकीकत नूं जाणिया। और नाले जे कोई बुरा कर भी रहा है तो तुहानूं निंदिया करन दी की लोड़ है? अगर वो बुरा कर रहा है तो फल भी आप ही भोगेगा। तुसीं ओहदी बुराई करके अपने आप नूं बुरा क्यों बनाते हो? इसलिए असीं एक गल तुहानूं कहांगे कि किसी की बुराई देखने की बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। किसी दी दूजे की बुराई देखण नाल ओह की कर रहा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कौन बैठा है, वो किदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कर रहा है, वो की देख रहा है, की बोल रहा है, ये देखण ਦੀ बजाय ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। पर की है बंदे ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ है? क्योंकि बंदे को टाइम ही है नहीं ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। जदा समझ लो बंदा कहना मैं इन्ना बिजी हाँ दूजियां नूं देखण विच कि अपनी तरफ देखण दा मेरे को समय ही है नहीं। तो जिहड़े कामयाब है वो की कहते हैं कि मैं अपने आप नूं बेहतर बनाउण विच इन्ना बिजी हाँ कि मैनूं मेरा टाइम ही नहीं है दूजियां नूं देखा कि दूजे की कर रहे हैं। इसलिए हुण तुसीं कहना चाहो, एक कहता है कि मैं इन्ना बिजी हाँ दूजे की बुराई देखण विच कि अपने आप नूं अच्छा बनावां, अपनी खातर कुछ करां, मेरे को समय नहीं है। इदां दे इंसान नूं की कहोगे? असफल, हारिया होया, दुखी इंसान। तो जिहड़ा कहता कि मैं इन्ना बिजी हाँ अपने आप को बेहतर बनाने विच कि दूजे की बुराई करते हैं, दूजे की कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं है, देख के मैं निंदिया करा। समझते हो कि नहीं? इसलिए अपने आप को अच्छा बनावांगे, अपने आप को बेहतर बनावांगे तो जिद्दां दस्सिया अच्छा इंसान ही अपने मालिक दियां नज़रां दे विच आंदा है। तो तुहानूं भी यही पॉइंट कहांगे, पकड़ लो इसनूं कि मैं किसी की बुराई देख के, किसी की निंदिया करके अपना समा खराब नहीं करना, बल्कि जेड़ा टाइम है ये होंटां चों, ये बोलां चों निंदिया दे बोल बोलने हैं, इन्हों मैं अपने रब की सिफत कर लवां, अपने मालिक का शुकराना ही कर लवां। कम से कम वो कर्म करा जिहदा मैनूं कोई फायदा होवे। वो कर्म क्यों करा कि बुराई दूजा करे तो ਉਹਦੀ बुराई करके मैं भी भागीदार बन जावां, मैं भी बुरा बन जावां। नहीं, ये समझदार इंसान की निशानी नहीं है। क्योंकि समझदार इंसान कहता जे वो चिक्कड़ च लिबड़िया है तो मैं अपने आप को वो चिक्कड़ तो बचा के रखा। समझते हो कि नहीं? इसलिए वो कर्म करना है जो सानू मालिक दी नज़रां च उच्चा करे। वो कर्म नहीं करना कि जो सानू मालिक दी नज़रां तो
ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਸੀ ਬਲੀਅਤ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਗਵਾ ਆਇਆ। इसलिए ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਦਬੋ ਅਦਾਬ ਸੇ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂਗਨੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਪਰ ਦਿਲ 'ਚ ਅਦਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੋ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਗੁਆਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ? ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਰਮ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਬਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਈ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਗਏ, ਪਰ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਬਥੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਰ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਖੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈਂਡਲ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ, ਇੱਥੇ ਖੋਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂਡਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਲੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੁੱਲ, ਔਰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੁੱਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਲ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਨੇੜੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਆਪ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗਏ ਤਾਂ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਬੈਠੋ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੂ ਅਲੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਦਰ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਇੱਧਰ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਉੱਧਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਟਰ ਯਾਨੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਧੁਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਾ ਬੁੱਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਨੱਚੇ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅੱਖ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਦਾ ਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ।
ਹੁਣ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੱਭੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਫੁੱਲ ਕੋ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਬਸ ਸਮਝ ਲੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿ ਜਿੱਥੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਕੀਦਾ ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਆ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਬਸ ਦੇਖੋ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ है। जो भरोसा करते हैं खुदा पर खुदा भी उनका साथ देता है। जो भरोसा करते हैं खुदा पर खुदा भी उनका साथ देता है। रहमत होती है जब खुदा की, बंदा बड़ी बड़ी मुश्किलों को मात देता है। ये याद रखो, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਤ ਦਿੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਹਰਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਯਕੀਨ। ਸੋ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਮੋੜ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਚਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਜਾ ਉਹ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਓ, ਭਾਈ ਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਖੜਾ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਵੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਲੈ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਬਈ, ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਕਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪਾ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਕਾਏਗਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੂ ਅਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆ ਜਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾਓ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। 27 ਮਾਰਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਲਾਨਾ 11ਵੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ 27 ਮਾਰਚ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਜਨਾਬ ਦਸਤਗੀਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਸਾਲਾਨਾ 11ਵੀਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਤਾਂ
ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੀਅਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਦਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਕਾ ਫੂਲ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਦਾ। ਜੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਿਲਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਪਾਣੀਪਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਸ਼ੇਖ ਜਲਾਲੁਦੀਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਖੋਜੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਹਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਫਕੀਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਗਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਹਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੰਥੀ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਅਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚੋਂ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾਲੁਦੀਨ, ਸ਼ੇਖ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਸ਼ੇਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠੇ, ਖੌਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਖੌਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰ ਗਏ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਡਰੇ ਤਾਂ ਅਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਲਾਲੁਦੀਨ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਖਾਮਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਕੀਰ ਅਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਡਰ ਔਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਜ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਜਬ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ तो डरने की क्या बात है। इसलिए डर कट दो अपने अंदर, सारिया चिंतावां कट दो और अपने अंदर प्रेम पैदा करो, अपने अंदर मुहब्बत पैदा करो, भरोसा पैदा करो अपने मालिक के प्रति कि मेरा मालिक मेरे नाल है, तो मैं क्यों चिंता करा, मैं क्यों फिक्र करा कल दी, मैं क्यों चिंता करा। इसलिए कई बार दसीदा आने वाले कल की चिंता ना करो, आने वाले कल की प्लैनिंग करो। प्लैनिंग करना गल होर होंदी, तो एवं टेंशन लेना चिंता करना गल होर होंदी है। बोलो समझते हो कि नहीं? ਹੁਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਫਲਾਈਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਫਿੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੈ ਵੀ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਾਂ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟੋਰੀਆਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ, ਸਟੋਰੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੋਰੀ। ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਸ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੈ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਈ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿਕ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ,
ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੰਮੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੈ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਰਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਲ ਹੈ, ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲਿਖਦੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾ, ਅੱਜ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਘੱਟ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੁਸਕਰਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਖਾਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਟੋਰੀ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਡਰ ਰਿਹਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭੂਤ ਭੂਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭੂਤ? ਬੇਟਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੂਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਦਾ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜੋ ਨਕਲੀ ਭੂਤ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਭੂਤ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭੂਤ ਭੂਤ ਕਵਾਂਗੇ, ਭੂਤਾਂ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੋਡ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਗੋਡ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਯਾਨੀ ਮਾਰਦਾ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਭੂਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗੋਡ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੋਰਲ ਆਫ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਗੋਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੋਡ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮੋਰਲ ਆਫ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਿਆ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਾਏ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਾਏ ਬਿਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵਾਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਵਾਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਵਾਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਆਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆਣਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਏ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭੂਤ ਭਾਤ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਵੋ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਯਾਰ ਹਨੇਰਾ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ 4 ਕਦਮ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਂਗੇ?
ਵੀ ਬਲੀਵ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਗੋਡ ਤੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਘਰ, ਚਾਹੇ ਹੋਵਾਂ ਬਾਹਰ, ਚਾਹੇ ਹੋਵਾਂ ਦੇਸ਼, ਚਾਹੇ ਹੋਵਾਂ ਪਰਦੇਸ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਮੋਰਲ ਆਫ ਸਟੋਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੌਰਰ ਫਿਲਮ ਲਾਓ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਥੀਏਟਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਆਵਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਔਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ, ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਸਾਹਸ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ। ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਉੱਥੇ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਕਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਭਾਈ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਉਹੀ ਫਿਕਰ, ਉਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਫਿਕਰ। ਪਰ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ, ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਜੀਵਨ। ਸੋ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਇਨਕੋ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਸ ਅੱਜ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ है, अपने अंदर भरोसा रखना है। और जिदा कहा कि ये खुदा के आशिकों का मुकाम है, यहाँ डर और चिंता नहीं आती। इसलिए जे तुसी भी सोचो ना अपने मालिक नाल प्यार करदा है तो फिर एवं डरी भी जाइए, चिंता भी करी जाइए, तो इसका मतलब हले आशिकां दे मुकाम तक असीं पहुंचे नहीं है। जे मैं हो गया अपने मालिक दा, मैनूं विश्वास है अपने मालिक ते, तो मैं चिंता क्यों करा, मैं क्यों डरा? जब मेरी रक्षा करने वाला, मैनू हर दुख चों कड्ढण वाला, मेरिया खुशियां ना झोलियां भरन वाला जब मालिक मेरे नाल है, तो मैं क्यों चिंता करा? बोलो समझ दो। इसलिए अज तो डर छड्डो, छड्डदे कि नहीं? जिद्दां ही कई बार कहीदा इदां डर नूं फड़ो, छड्ड दिओ बाहर, आ लो कढ़ता डर, आ लो कढ़ दित्ती चिंता सारी। अज तो मैं विश्वास नाल जीना है, मालिक दे भरोसे नाल जीना है कि मेरा मालिक मेरे। हुण कह दईए आखिरले वचनां च कि मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा विश्वास है ना। तो हुण इस तो पहला कि होर अगे लैके चलीए, लास्ट कुछ प्रोग्राम दस दिए, फिर सत्संग की समाप्ति करिए। कि जिद्दां तुहानूं प्रोग्रामां विच दस्सिया गया कि अज 11वीं रोज़ है, 5 मार्च, 5 मार्च ने खास दिन है, पता नहीं तुहानूं याद है या नहीं, पता नहीं तुहानूं याद है या नहीं, याद है तुहानूं? फिर ठीक है। सो शनिवार 5 मार्च का दिन होने करके असीं सोचा दिन के टाइम सत्संग रखांगे तो कई जीवां का कारोबार हुंदा, कंमकार हुंदा है, इसलिए सत्संग शाम का रखा है। कोशिश करनी 4:30, 5, 6 बजे तक पहुँचो, क्योंकि वो टाइम रखा कि 8 बजे सत्संग की शुरुआत हो जाए, ताकि उस तो बाद फिर सानू पता है, क्योंकि कोई सेवादार ने बेनती की माल को खुल के भंगड़े पाने, क्योंकि बहुत खुशी है, फिर सारी रात तुहाडी लगे रहो फिर, ठीक है। इसलिए 5 मार्च शाम नूं सत्संग का जो टाइम है, यानी असीं तुहाडे कोल पंडाल 'च 7 बजे आ जाना है, ताकि 8 बजे सत्संग की शुरुआत हो जाए। कोशिश करो 7 बजे तो पहला पहला सारे असीं पहुँच जाइए। 5 मार्च समझ दो कि नहीं? और फिर उस तो बाद आ जाता है जिद्दां दस्सिया सालाना 11वीं का दिन। 16 तरीक तो प्रभात फेरियां शुरू है, 17 तरीक होली भी है, बीबी हजूर का दिन भी है, और फिर 27 तरीक दिन ऐतवार तो जिद्दां दस्सिया महान सालाना 11वीं हजूर गौस पीरां ने पीर जनाब दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह दा महान पवित्र प्रगट दिवस है, रहमतां दे दिन है, खुशियां का दिन है, खुशियां दी नियाज़ां का दिन है, क्योंकि यही वो दिन हुंदा जदों हजूर कहंदे जो भी साडे नाम की खुशी की नियाज़ देगा उन्होंने खुशियां खुशियां मिलणगियां। और फिर कहांगे फकीरां दे कोई बचन हुंदे संभाल लिया करो। इसलिए वक्त है, समा है कि असीं वो नियाज़ जोड़नी शुरू करिए, ताकि 27 तरीक नूं हजूर दे नाम की खुशी की नियाज़ दे के असीं वो खुशियां नूं हासिल करके अपना जीवन सफल बनाइए। तो याद रखना ये कुछ प्रोग्राम है, और जिद्दां दस्सिया कि जो फकीर सदा दिंदे आ तो समझ लो रब दियां
ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 13 ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਨਾ 13 ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ 14 ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 13 14 2 ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਾਈਏ ਕੱਲ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ 11ਵੀਂ ਦਾ ਹੈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨਹਾਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਲਕੋ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਹੀ ਗੇਟ 'ਚ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਪੱਕੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਪੰਡਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹਾਲ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 11ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਸਕਰੀਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੈ ਸਕੋ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਲੈ ਸਕੋ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਖਾਵਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹਦੀਆਂ 2 ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ। ਸੋ ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੋ, ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਅੱਜ ਐਸੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੇਵਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕਾਟ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਜੈ
वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।